میاں صاحب آپ کو کال کیا گیا تھا آج 50 کروڑ کے ساتھ بنا لیا آپ نے اور قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، اور موقع بھی آخری دیا گیا تھا آپ کو کہ آخری دفعہ پیش ہو، نہیں تو آپ میں 50 کروڑ کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ ضرور گزارش کر دوں کہ میری فیملی 1950 سے بزنس کر رہی ہے، اور 1950 سے جو فیملی بزنس کر رہی تھی ان کا جہاں باقی کام تھے ان میں ایک میاں گارمنٹس میاں ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی تھا، اور 70 میں نے آج کہا اندر ان کو کہ 76 77 میں جو میری فیملی اس کو رن کر رہی تھی، تو آج جو ملک ریاض صاحب بیریا والے ہیں ان کے بھائی ملک رضا صاحب، یہ شوہبرائی ان کی شادی تھی اور یہ فیملی آیا کرتی تھی ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ادھار کر لینا بطور کسٹمر کے، اور سال بعد 1.5 سال بعد اس کا پیسے آتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں گارمنٹس ہے ہی نہیں، میں نے کہا کہ آپ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں کرتے تو بڑوں لوگوں کی باتوں پہ، جو آج بڑے لوگ ہیں ان کی باتوں پہ یقین کر لیں۔ تو پھر کہنے لگے ہاں وہ تھی، لیکن یہ بات سیدھی سی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ پبلک آفس ہولڈر تھے تو اپنی پاور کو مس یوز کیا۔ 91 میں ضلع کونسل کا ممبر تھا اور 1.5 سال وہ بلدیاتی ادارے رہے، اور اس 1.5 سال میں بطور اپوزیشن لیڈر ضلع کونسل میں کام کرتا رہا، مگر میرے حلقے میں 85,000 کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ ہوئی، 1-2 پلیاں اور ایک آدھ جگہ پہ جو سولنگ تھا وہ لگا۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہاں سے میاں فلور مل بنائی۔ میں نے کہا ایک تو میاں فلور مل میرے ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہونے سے پہلے کی ہے، اور اگر آپ اس پہ ہی آ جائیں کہ میں نے ضلع کونسل کے ممبر ہوتے ہوئے فلور مل بنا لی، تو 85,000 میں سے اگر بقول آپ کے میں کمیشن کھا رہا ہوں تو 1200-1300 روپیہ کمیشن بنتا ہے، پھر 1200-1300 سے اگر فلور مل بنتی ہے تو پھر آپ کو بھی بنا لینی چاہیے تھی۔ اسی طرح 97 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، یا 2008 سے الحمدللہ آج تک نیشنل اسمبلی کا ممبر چلا آ رہا ہوں، تو میں کوئی مشیر رہا ہوں، کوئی وزیر رہا ہوں، میرے سگنیچر سے میرے ہاتھوں سے کوئی فنڈ ریلیز ہوا ہے، میں کوئی اپنے اختیارات کا بطور ممبر کیا استعمال کر سکتا ہوں جس سے میں نے جو اپنے ایسٹ جو ہیں ان میں اضافہ کیا؟ یہ میں 2000 میں بھی نیب کو بھگت چکا ہوں، 2000 میں بھی یہی سوالات تھے، آج پھر وہی سوالات ہیں۔ بارہا اس کا جواب دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں، اور اس وقت بھی مجھے 4 سال بعد کہا گیا تھا کہ نہیں کوئی چیز نہیں ملی، آپ جا سکتے ہیں۔ تو آج بھی مجھے 3 سال تو ہو گئے ہیں پیش ہوتے ہوئے، اور آج تک الحمدللہ 1 روپیہ کی ایک دھیلے کی خدا کے فضل و کرم سے کوئی اپنی بطور ممبر پاور کو مس یوز کرتے ہوئے نہ کبھی تصور کیا ہے، نہ کوئی ان کو چیز مل سکی ہے۔ نیب کے جو محبت کا جہاں تک تعلق ہے تو مجھے تو پتہ ہے کہ کتنی محبت ہے۔ 2000 میں وجہ اس وقت یہ تھی کہ میں اس وقت بھی پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، اور میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو ظلم ہے یہ قوم بھگتے گی، اور وہ باتیں وقت نے ثابت کی کہ جس کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی گئی تھی، پھر اس کو خود ہی لائے، اور نہ صرف وہ سزائیں ختم کی بلکہ تیسری دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ آج بھی مجھے پتا ہے کہ نیب کو میرے ساتھ محبت کیوں بار بار جاگ اٹھتی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں جو اسمبلی میں باتیں کی تھی، یا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، میں نے قائمہ کمیٹی میں جو باتیں کی تھی مجھے پتا تھا کہ نیب کا نوٹس آئے گا، مگر میں ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں غدار کیوں بنا ہوں۔ میں اگر
पाकिस्तानी हूँ, मैं अगर एक नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ, मुझे लोग मुंतखब करते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे ये आयद होती है कि मैं अपने हलफ की पासदारी करूँ। मैं जो पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है उसकी निशानदेही करूँ। मैं आज ये बात कह रहा हूँ और ये आपके तवज्जुह से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, जो लोग लेकर आए थे तीसरी दफा नवाज शरीफ को सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने फिर उसको मुंतखब किया, रोकते ना तो नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। और ये भी बात मैं कह दूं कि दो तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। उनका इलाज मुकम्मल हो चुका है जी? इलाज जो मुकम्मल नहीं भी, मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मुदावे के लिए वो जरूर आ रहा है। मगर एक और भी हल है। हल ये है कि जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस भंवर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे उसे। बिलावल ने ये कहा कि नून लीग जो है वो पता नहीं चल रहा कि वो नवाज शरीफ के साथ है कि शहबाज शरीफ के साथ है। दूसरा, बिलावल ने ये कहा कि हमारी हुकूमत आने वाली है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाया जा रहा है, तो ये क्या है? पीडीएम भी है, आप लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पंजाब में सरगर्मियां भी तेज कर दी हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? और इसका मतलब है कि नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का तो स्टांस खत्म हो जाता है सियासत में। देखें, मैं जो जहाँ तक पहला सवाल है कि बिलावल ये कह रहे हैं, बिलावल अगर अवामी वोटों से आए तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर जो तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को लाया जा रहा है, जिस तरह चौधरी निसार और चौधरी परवेज लाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बिलावल ने भी कहा, बकौल आपके मैंने नहीं सुना, मगर जो इन्होंने कहा है अगर उसको देखा जाए तो फिर हमारी जद्दोजहद तो यही है ना कि लाया नहीं जाता, लोग मुंतखब करते हैं। और अगर किसी को लाया जाए तो उसके हम खिलाफ हैं, इसलिए कि जिसको लगाया जाता है या लाया जाता है उससे पाकिस्तान के मसाइल को ड्रेस नहीं किया जा सकता। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है मलक अदनान साहब, मैं आपको ये कह दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हों या मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हम तो ये कहते हैं कि जैसे कैसे भी पीटीआई बन गई, अगर लोग इन 3 सालों में उसकी हुकूमत से मुतमिन हों और उसको मुंतखब कर लें तो हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर सिलेक्ट नहीं करने देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बटन दबाने से हुकूमत बनने नहीं देंगे, ना ये कौम कबूल करेगी ना बर्दाश्त करेगी। अगली बारी फिर न्याजी ये कि नवाज शरीफ आएंगे, ये आपको यकीन दहानी 150 अदालत से हुई है, कहाँ से हुई है? क्योंकि अभी तो उनके ऊपर केसेस हैं, अभी तो उन्होंने ट्रायल फेस करना। मैं आप शायद सुन नहीं सके, मैंने आपसे कहा था कि जब नवाज शरीफ को जलावतन किया गया था वो जेल तोड़ कर नहीं गए थे, जब जलावतन किया गया था तो लाया क्यों गया था? और फिर तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर भले लोगों ने मुंतखब किया मगर मुंतखब होने क्यों दिया गया था? जिस तरह 2013 में वो मुंतखब हुए थे और 2008 में आकर, मैं उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये कह रहा हूं कि हालात उस तरफ जा रहे हैं, निकालने वाले पछता शायद नहीं रहे मगर बेबस होते नजर आ रहे हैं।
کہ ان کی بے بسی بتا رہی ہے کہ یہ ملک کا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ نواز شریف کے بغیر اس پاکستان کے دکھوں کا مداوع ممکن نظر نہیں آ رہا۔